آج ہم بات کریں گے شناختی کارڈ کے بنوانے کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ شناختی کارڈ در حقیقت ہماری شناخت ہوتی ہے، ہماری پہچان ہوتی ہے، اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں، زندگی کی مختلف سٹیجز پر شناختی کارڈ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں اس وقت اس ویڈیو میں کہ والدین اپنے بچوں کے ڈاکومنٹس کو کس طرح سے مکمل کریں ان کی شناخت کے حوالے سے۔ جب بچے کی پیدائش ہو، خواہ وہ بیٹا ہو بیٹی ہو، کسی بھی صورت میں ان کا متعلقہ یونین کونسل میں پیدائش کا اندراج کروایا جائے۔ پیدائش کے اندراج کے بعد وہاں پر ان کا برتھ سرٹیفکیٹ جاری ہوگا، جو اگر بر وقت اندراج کروا لیا جائے تو جرمانے کے بغیر یہ عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ برتھ سرٹیفکیٹ پر جس تاریخ پیدائش کا اندراج ہوگا اس کے مطابق نادرا کے قریبی دفتر سے بے فام کا اندراج کروایا جا سکتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر بے فام بنتا ہے۔ بے فام بنوانے کے لیے والد، والدہ، اور اگر دونوں موجود نہ ہوں تو دادا، دادی، نانا، نانی کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ بچے کا بے فام بنوا سکتے ہیں۔ ان دو ڈاکومنٹس کے بعد تیسرا جو ڈاکومنٹس اہم ہے وہ ہے شناختی کارڈ، جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ شناختی کارڈ عموماً 18 سال کی عمر میں ہی بنتا ہے، لیکن نادرا کی طرف سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ چائلڈ شناختی کارڈ یعنی چائلڈ آئی ڈی کارڈ کا بھی اجرا کیا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جب میڈیکل یا انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ دینا چاہتے تھے تو اس وقت ان کی شناخت کے حوالے سے مسائل رہتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ چائلڈ کارڈ اگرچہ بن بھی جائے تو جب وہ لڑکا لڑکی 18 سال کی عمر کو پہنچے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر میچور شناختی کارڈ بنوانا بے حد ضروری ہے۔ چائلڈ کارڈ کی تو فیس ہے، لیکن اگر کوئی اپنا پیدائش نادرا کا شناختی کارڈ 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ بنواتا ہے تو اس کی نادرا میں فیس نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کس چیزوں کی ضرورت ہے؟ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بے فام پہ نام کچھ اور ہوتا ہے، اور شناختی کارڈ بنواتے وقت جو تعلیمی سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس پر بے فام نام اور ہوتا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو نام، جو تاریخ پیدائش آپ کے بے فام پر ہے وہی نادرا کے شناختی کارڈ یعنی نادرا کی ڈیٹے میں وہی تاریخ پیدائش، وہی نام، وہی ولدیت شامل ہوگی۔ اگر آپ کو وہاں پر اپنے تعلیمی ڈاکومنٹس میں اور بے فام میں کہیں پر فرق ہے تو آپ کو اسی وقت اصولی طور پر، قانونی طور پر مشاورت کرنی ہوگی، اور کیس ٹو کیس اس پر نوعیت الگ ہے۔ اس کے بعد جب آپ کا 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو وہ آپ کی پہچان ہوتی ہے، اور اس میں بنواتے وقت آپ کے ساتھ آپ کے بلڈ ریلیشن یعنی خونی رشتے کا جانا ضروری ہوتا ہے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ شخص ہمارے خاندان سے ہے۔ ان خونی رشتوں میں ماں، باپ، بہن، بھائی، اور اگر یہ رشتے موجود نہ ہوں تو پھر دادا دادی بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال ہو کہ کوئی بھی تصدیق کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے بھی نادرا کے پاس باقاعدہ طور پر پروسیجر موجود ہے، اور اس فارم کو فل کر کے آپ کو دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد نادرا کا نمائندہ اس علاقے میں جہاں کہ آپ رہائشی ہوتے ہیں وہاں کی کمیونٹی سے جا کر باقاعدہ طور پہ تصدیق کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا وہ شناختی کارڈ بننے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کا جب شناختی کارڈ بن جاتا ہے تو اس کے بعد ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہم عام طور پہ بچیوں کا شناختی کارڈ جو شادی سے قبل بنواتے ہیں، شادی کے بعد اس میں تجدید ہونی، ترمیم ہونی ضروری ہے۔
यानी जो शनाख्ती कार्ड वालिद के नाम के साथ बना है, शादी के बाद वो अपने खामन के नाम के साथ निकाह नामा जमा करवा कर और खामन की मौजूदगी में तस्दीक के बाद अपना शादीशुदा का कार्ड बनवाएंगी। और बिल्कुल इसी तरह से मर्द हजरात जो शादी से पहले कमारा की हैसियत में कार्ड बनवाते हैं, शादी के बाद उस कार्ड की बाकायदा तरमीम करवाएंगे और उसमें शादीशुदा का लफ्ज़ का इंदराज करवाएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, अगर आप ये सब सिलसिला नहीं करते तो कल को जब FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो सामने नज़र नहीं आता। उसकी मेन वजह ये होती है कि हमने अपने शनाख्ती कार्ड में तरमीम ही नहीं करवाई होती। इसके अलावा जब कोई औरत खुदा न खास्ता बेवा हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो खामिन का डेथ सर्टिफिकेट नादरा ऑफिस में जमा करवा कर दोबारा से बेवा का सर्टिफिकेट, बेवा का शनाख्ती कार्ड ज़रूर बनवाए। और यही सूरत हाल तलाक़ याफ्ता ख़वातीन के लिए है कि अगर उनको खुदा न खास्ता तलाक़ हो जाए तो तलाक़ के बाद तलाक़ जमा करवा कर अपने शनाख्ती कार्ड पर स्टेटस बदलना ज़रूरी है। ये स्टेटस इसलिए भी बदलने की ज़रूरत है कि कल को उनके बच्चों को तालीमी हवाले से जो फ़वाइद, जो मसाइल, उनका सामना ना करना पड़े। बहुत सारे हुकूमती सतह पर स्कॉलरशिप होते हैं जो बेवा ख़वातीन के बच्चे वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और जब माँ के शनाख्ती कार्ड में वो तरमीम नहीं होती तो उससे फिर मसाइल जन्म लेते हैं। ये वो मालूमात थी जो मैं समझती हूँ कि हमें हर शख्स को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई खातून पहली शादी के बाद तलाक या बेवा होने की सूरत में दूसरी शादी करती है तो उस सूरत में भी उसको अपने शनाख्ती कार्ड अपने नए खावंद के नाम से तरमीम करवाने की ज़रूरत है। शनाख्ती कार्ड पर दर्ज इजरा की तारीख़ और उसकी मियाद कि कब तक ये वैलिड है, उस तारीख़ को ख़ास तौर पर वक्तन फ़वक्तन देखते रहें। हमारे यहाँ अलमिया है कि तारीख़ गुज़रने के बाद भी हम शनाख्ती कार्ड की तरमीम नहीं करवाते और दोबारा से नहीं बनवाते, जिसकी वजह से नादरा के डेटे में बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। इससे हट के सीनियर सिटीज़न यानी 55 साल के बाद हम समझते हैं कि अब शायद खातून या मर्द को शनाख्ती कार्ड की क्या ज़रूरत है। शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत उम्र की हर स्टेज पर होती है, तो शनाख्ती कार्ड उनका भी बनवाना बेहद ज़रूरी है। अगर उनके शनाख्ती कार्ड की मियाद ख़त्म हो गई है तो दोबारा से उनके शनाख्ती कार्ड की तजदीद करवाएं और दोबारा से बनवाएं, और वो शनाख्ती कार्ड ताहयात के लिए बनता है। लेकिन वक्तन फ़वक्तन अगर उनका अंगूठे मैच ना हो रहे हों कहीं पर भी बैंक अकाउंट में या कहीं पर भी, तो नादरा से दोबारा से शनाख्ती कार्ड बनवाने में कोई कबाहत नहीं। जब नादरा के सिस्टम में उनका वो सिस्टम अपडेट होता है तो फिर उनको मुख्तलिफ मराहिल में आसानी रहती है। शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत आपके बच्चों के बेफाम बनवाते वक्त ज़रूरत है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी नाम करवानी है तो शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। आपने हज उम्रे पे या किसी भी इबादत की गर्ज से जाना है तो आपको फ़िज़ाई सफ़र के लिए जो है शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, बिजली का मीटर लगवाना है, कोई जायदाद नाम करवानी है या कोई जायदाद बेचनी है तो शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। किसी बैंक से कोई लोन लेना है, किसी की शख्सी ज़मानत देनी है, गर्ज ये शनाख्ती कार्ड बहुत अहमियत का हामिल है। इसको बनवाना, इसके स्टेटस को अपग्रेड करना, इसको संभाल कर रखना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर आज हम डेटे में अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करते हैं तो ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। नादरा के दफातर हर तहसील सतह पर मौजूद हैं और नादरा के दफातर सुबह से लेकर रात 10 बजे तक खुले हैं। अपनी मसरूफियत से वक्त निकालें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। और जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं तो उस डेटे की बुनियाद पर आपका वोट रजिस्टर्ड होता है। तो याद रखें
کہ شناختی کارڈ پر آپ اپنا ایڈریس دیتے ہوئے اس بات کو بار بار تصدیق کریں کہ آیا آپ کا شناختی کارڈ کا ایڈریس وہی ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، تاکہ آپ کے ووٹ کا اندراج بھی ضرور ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کی معلومات کے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے۔